해야 합니다. POS 채굴 방식은 소음, 전력 소모, 하드웨어 수명 등에서 POW 방식보다 매우 탁월하며 효율적입니다. 2017년 8월 파일코인은 당시 2억 5,700만 달러 이상의 자금을 유치해 규모가 가장 큰 ICO로 기록됐습니다. 사전 프라이빗 세일 리스트에는 세코이아 캐피털, 앤드레슨 호로위츠 및 유니언 스퀘어 벤처스 등 유명 투자자들이 포함되어 있었습니다. 이후 IFFS와 파일코인은 글로벌 투자자들의 관심을 받으며 많은 유저들을 확보했고 순자산이 100만 달러를 초과하거나 증명된 수입이 20만 달러를 넘는 사람들만 참여할 수 있는 자격을 얻을 수 있었습니다. 또한 파일코인은 미국 증권거래위원회 SEC 규제에 대응한 ICO도 유명했습니다. 투자자들은 이를 차세대 인터넷 패러다임과 비전을 제시하는 1천억 달러 규모의 시장으로 믿고 있습니다. 파일코인은 전체 토큰 발행량의 70%를 데이터 스토리지 서비스를 제공하기 위해 블록체인 유지 관리, 데이터 배포, 계약 실행 및 기타 작업 등의 채굴자 블록 생산 보상으로 주어집니다. 15%는 개발사인 프로토콜 랩스가 6년 동안 분할 분배로 연구, 엔지니어링, 배포, 비즈니스 개발, 마케팅 등에 사용되기 위해 배분되며 10%는 지난 2017년 진행됐던 ICO 투자자들에게 6개월에서 3년 동안 분할 분배되고 투자금은 네트워크 개발, 사업 개발, 파트너십 지원 등을 위한 자금 조달에 쓰이고 남은 5%는 파일코인 파운데이션에서 6년간 분할 분배되며 장기적인 네트워크 거버넌스, 파트너 지원, 학술 보조금, 공공사업, 커뮤니티 구축 등에 사용됩니다. 아직 코인이 배포되지 않은 상태에서 엘뱅크, 비트포렉스, 게이트.io 등에서 선물 거래가 이루어지고 있습니다. 메인넷 발표 이후에 정상적인 코인 배포 및 코인 거래가 진행될 예정입니다. 미국 거래소인 코인베이스의 파일코인이 텔레그램과 더불어 상장 예정되어 있다는 기사가 최근에 보도됐습니다. 이미 미 항공우주국 나사에서는 우주의 방대한 영상을 IPFS 방식으로 데이터를 저장하기 시작했고 미국 전역의 전자서적 또한 IPFS에 기록되고 있습니다. 앞으로 우리 모든 정보와 기록들이 IPFS 속에 담길 당위성은 필요하고 또 충분하다고 보입니다. IPFS 기술과 파일코인의 발행은 기술의 혁신과 실물 경제 그 이상의 미래를 만들 것입니다. We use the internet for everything. To talk to our loved ones, to work together, play together. The wonder of the web is that people have participated in the last 25 years sharing so much about themselves. But unfortunately, we built it on a very fragile infrastructure. We have this exponential growth in the amount of data generated, and that's data that we need to store and safeguard. The way the internet has evolved, there are single points of failure everywhere. We saw this play out in Egypt, where suddenly one morning, people woke up to the internet just completely shut down. They couldn't reach each other, they couldn't talk to each other. We believe it's incredibly important to improve the properties of the internet with the ideas of decentralization and peer-to-peer networks. So that's what we're working on. We built IPFS, a protocol to remove those central points of failure, to improve the resilience of the internet and the web, and to give information a stronger sense of permanence. IPFS is a really amazing community of developers that are interested in building decentralized technologies. IPFS is a large-scale open-source endeavor with people that contribute from all over the world. We are a community of people who really care about the future of the web and who want to address the problems. It feels to us like the web is consolidating at the applications layer around a small number of data monopolies, and we're really big believers in the re-decentralization of that wonderful resource. And when we first met Juan, we realized that what he was doing is one of the real keys to making that possible. The first phase of our work decentralizing the web was to build IPFS. The next phase
improving on this foundation is a new protocol, Filecoin. With the rise of protocols like Bitcoin and Ethereum, we've seen massive decentralized networks form where anyone can dedicate their computer to run the network and earn crypto tokens for doing so. Mining for tokens is so profitable that these networks have spread globally and created the world's most powerful computing system. We realized that we could use the same kind of incentive structures of Bitcoin to create a decentralized storage network. There is a massive amount of unused latent storage out there. The vision for Filecoin is to create a decentralized storage market, a network kind of like Airbnb, where all that unused storage can be sold on the market. So with this vast amount of supply joining the network that is not currently connected, we can optimize our resources and drop the cost of storage. One of the key things about the Filecoin network is that there is a native token to the system, and that's Filecoin. It's the medium of exchange for this decentralized market. Users spend Filecoin to hire the network to store their files, and storage providers get paid in Filecoin, which scales with how much storage they add and how close they are to the users. One of the powerful things about Filecoin is that it allows individuals to be incentivized to act as parts of a network. Each individual will contribute their part and get paid for it, but then the sum of all the individuals will create a network that is much more powerful than the systems that we have today. Filecoin can be exchanged for Bitcoin, Ethereum, dollars, euros, and so on, or users can hold on to their Filecoin, which may appreciate as the network grows. Anybody who uses the technology can become an investor in the technology. They can buy tokens, and if Filecoin is successful, they can share in that financial success. It's kind of like anybody in the world being able to get a seed investment in a Google or a Facebook or an Amazon or something like that. Filecoin is going to completely reimagine the way data is stored and delivered, especially in the places where internet service is most fragile. Just like people mine Bitcoin all over the world, local entrepreneurs will realize they can mine Filecoin by plugging together as many hard drives as they can get. Not only can they earn significant amounts of money, but they can also provide a valuable service to their local community. We can move all of the really valuable, precious content of the internet, this amazing compendium of knowledge, into those regions so it can be served locally and give access to billions of people who are currently locked out of the web. (2017년) 대한민국, 아니 전 세계를 휩쓸었던 거대한 투기판을 알고 있는가? 그것은 바로 우리들 모두가 익히 잘 알고 있는 비트코인이다. 최근 많은 사람들은 비트코인이라고 하면 대부분 투기, 도박, 사기 등의 부정적인 단어를 먼저 떠올리게 될 것이다. 그도 그럴 것이 올해 초까지만 해도 각종 언론에서 비트코인으로 인해 발생했던 수많은 사건들을 매우 자주 보도했었기 때문에 그러한 인식이 없을래야 없을 수 없는 것이다. 그런데 왜 블록체인 영상에서 비트코인 이야기를 하고 있나요? 그것은 바로 이 비트코인이란 놈을 위해 블록체인이 등장한 것이기 때문이다. 비록 투기로 변질된 부분도 있지만 원래 비트코인은 현재의 현금 거래 제도를 대항한다는 굉장히 좋은 취지로 등장했다. 당신에게 해외여행 중인 홍식이라는 친구가 있다고 해보자. 홍식이는 여행 3일 만에 가진 돈을 모두 탕진해버리고 당신에게 연락을 하게 된다. 저기
50만 원만 꿔줄 수 있니? 전파 너머로 날아가서 구타를 하고 싶은 마음이 솟구치지만 마음씨 착한 당신은 그대로 50만 원을 송금해주게 된다. 그런데 이때 당신의 50만 원은 그냥 뚝딱 홍식에게로 텔레포트한 것이 아니다. 당신이 은행을 통해 50만 원을 보내는 순간 은행사에서는 당신의 계좌에 50만 원이 있는지 확인 후 상대방의 계좌로 전달한다. 자, 이렇게 당신의 50만 원은 홍식에게로 넘어갔다. 이 과정에서 은행이라는 제3자는 나와 홍식이라는 둘만의 거래 과정에 중개자로서 자리 잡고 은행 장부의 이체 내역을 기입함으로써 내가 홍식에게 돈을 전달했다는 것을 보증한다. 그럼 된 건 아닌가? 라고 생각하겠지만 이 과정에는 분명한 문제점이 존재한다. 바로 둘만의 거래를 제3자에 의존한다는 부분이다. 이렇게 말하면 누군가는 오랜 기간 믿음을 다져온 정부, 은행이라는 제3자가 왜 문제가 되나요? 라고 물을지도 모른다. 만약 은행이 해킹을 당해 당신이 50만 원을 리치한 내용을 담은 장부가 삭제된다면, 아니 당신이 수십 년간 부은 적금 내용이 담긴 장부가 흔적도 없이 사라져버린다면, 은행 관리자가 실수로 50만 원이 아닌 100만 원을 송금시킨다면 아무리 믿음을 다졌다고 해도 남은 결국 남이라 결코 자신이 될 수 없다. 그렇다면 어쩌란 말인가? 은행 없이 어떻게 돈을 송금할 수 있다는 건가? 바로 이 질문에 답할 거의 완전한 정답이 어느 날 갑자기 뿅 나타나게 된다. 2008년 9월 미국을 시작으로 전 세계의 금융산업이 붕괴되었다. 길거리에 수많은 실업자들이 쏟아져 나왔고 시민들은 국가와 은행을 불신하게 되었다. 그리고 마치 기다렸다는 듯 그 혼란의 중심에서 사토시 나카모토라는 닉네임을 한 익명의 누군가가 개인 간 전자화폐 시스템이라는 논문을 발표한다. 그 논문에는 국가가 발행하거나 통제하지 않으며 제3자의 보증 따위 개나 줘버리게 만들 완전히 탈중앙적인 새로운 화폐에 대한 이론이 담겨 있었다. 바로 비트코인이라는 놈 말이다. 그리고 논문 속엔 비트코인을 작동시킬 블록체인이라는 놈도 함께 들어있었다. 비트코인을 우리가 보는 시계라고 한다면 블록체인은 그 시계를 작동시키는 톱니와 같다. 자, 그렇다면 이 블록체인이라는 놈이 도대체 어떤 놈이길래 수많은 사람들이 이토록 열광하는 것일까? 우선 10명의 사람들이 있다고 가정해보자. 이 사람들은 거래에 대해 정부와 은행이 끼어들 필요가 없다고 생각한다. 그들은 서로 얼굴, 이름, 나이에 대해 모른 채 서로의 계좌와 거래 내역에 대한 정보만을 가지고 있다. 이때 3번 사람이 7번 사람에게 돈을 갚아야 할 상황이 왔다. 그러자 난데없이 3번 사람이 외치기 시작한다. 제가 지금 7번 사람에게 10만 원을 보내겠습니다. 여러분 모두 이 내용을 노트에 적어주세요. 모든 사람들은 우선 3번이 돈도 없으면서 사기친 건 아닌지 검사하기 위해 그의 잔고와 거래 내역을 확인한다. 다행히 3번의 계좌엔 돈이 충분하고 사기친 내역도 없다. 사람들은 노트에 거래 내역을 적어넣는다. 이렇게 거래가 완료된다. 다른 거래가 있을 때에도 모두 동일하게 노트에 거래 내역을 기록한다. 그렇다면 왜 블록체인이라고 하는 걸까? 앞서 설명했던 예시에서 사람들이 들고 있던 노트를 블록이라고 해보자. 사람들은 각자 동일한 거래 내역이 적힌 블록을 가지고 있다. 그러다 블록이 가득 차면 다른 블록을 새로 쌓아 내용을 채운다. 그리고 블록끼리 연결을 지어 보관한다. 이때 이 연결을 체인이라고 표현한다. 그래서 블록체인인 것이다. 그렇다면 이 방식이 왜 안전하고 결코 조작될 수 없는 걸까? 이유는 간단하다. 기존 은행이 보관하는 방식은 장부를 꽁꽁 숨기며 철통 보안을 유지하는 것이다. 그러나 어떤 보안도 결코 완벽할 수는 없다. 이는 수많은 은행들의 해킹 사례만 봐도 알 수 있다. 그러나 블록체인은 이러한 보안 방식을 완전하게 뒤집어 엎어버렸다. 그건 바로 장부를 제3자가 꽁꽁 숨기는 방식이 아닌 동일한 장부를 모든 사람이 각자 나눠 가지는 것이다. 그래서 블록체인을 공공거래장부라고 부르기도 한다. 이 장부는 일정 시간마다 새로 고침되며 잘못된 부분을 수정한다. 다른 모든 사람이 올바른 장부를 가지고 있기 때문에 어떤 백수가 어디 돈 좀 벌어볼까? 하며 손에 땀을 쥐면서 자신의 장부에 10조 원을 적어 넣어도 곧바로 잔금 30원으로 돌아온다는 것이다. 네트워크 내에 한 명의 부정직한 사람은 9명의 정직한 사람을 이길 수 없다. 그런데 만약 백수가 10명 중에 6명과 결탁해 장부를 동시에 조작하게 되면 어떻게 될까? 이것을 51% 어택이라고 하는데, 이렇게 되면 법원수는 조작된 6명이 되므로 백수가 10조 원을 갖는다는 가짜 장부가 진짜 장부가 되어버리게 된다. 한순간에 인생 역전을 하게 된 것이다 라고 말하고 싶지만, 장부를 공유하는 사람들이 100명, 1000명, 10만 명, 아니 1000만 명으로 늘어난다면 51%는커녕 1%만 조작하는 것도 사실상 불가능할 것이다. 그렇기 때문에 블록체인이 결코 해킹당할 수 없는 기술이라고 하는 것이다. 그리고 더 놀라운 것은 이 기술이 금융뿐만 아니라 우리 사회의 모든 영역에서 적용 가능하다는 것이다. 정치, 사회, 경제, 문화 영역에서 공공거래장부가 사용되며 지배적인 중앙 세력이 사라진다면 어떻게 될까? 그 자리는 재력, 권력과 상관없이 모든 시민들이 공평하게 나눠 가지게 될 것이다. 이 세상의 모든 영역에서 블록체인이 적용된다면 그 누구도 거짓을 말할 수 없을 것이다. 정부와 대기업은 더 이상 대중들을 속일 수 없을 것이다. 책 블록체인 혁명에서 돈 탭스콧은 이렇게 말한다. 기술은 강력한 수단이지만 기술만으로는 우리가 원하는 변화를 이끌 수 없다. 신뢰가 숨쉬는 새로운 시대를 위한 정부를 재창조해야 한다. 즉, 앞으로의 미래는 우리가 이 기술을 어떻게 활용하느냐에 따라 변화하고 재창조될 것이다. 지금까지 블록체인에 대해서 간단하게 알아보았습니다. 짧은 시간 동안 너무 많은 내용을 담을 수 없어 블록체인에 대한 가장 기본적인 내용만을 담아보았습니다. 블록체인에 대해 더 알고 싶은데 어떻게 하면 되나요? 책 블록체인 혁명을 읽어보시면 됩니다.
2017 자, 여러분 반갑습니다. 정보수입니다. 점심 식사 맛있게 하셨습니까? 네, 오늘도 밴드에서 라이브 방송을 시작했습니다. 자, 오늘 여러분들과 함께하는 시간입니다. 밴드를 좀 잘 활용하시면 여러분들이 지금 코로나 때문에 사람들을 만날 수가 잘 없을 겁니다. 그렇지만 그렇다고 해서 경제 활동을 멈출 수는 없겠죠. 그래서 여러분들한테 다소나마 도움이 될 수 있도록 매일 2시에 이렇게 라이브로 방송을 진행하고 있습니다. 참고해 주시고요. 자, 그러면 오늘 파일코인이 얼마 정도 가고 있는지에 대해서 한번 검색을 한번 해보겠습니다. 카메라를 좀 바꿔서요. 보시면은 오늘 시세를 한번 살펴볼게요. 오늘 한국 코박에서 제공하는 지금 선물 거래가가요 21,192원이네요. 한국은 그 파일코인 뒤에 6자가 붙은 것은 6개월 락을 의미하고요. 그리고 12자가 붙은 것은 이게 12개월 락으로 이제 거래가 되는 겁니다. 자, 선물 거래라고 하면 미래 가치가 있다라는 것을 전제로 한 그 6개월 만기, 12개월 만기로 이제 베팅을 하는 거죠. 한국은 이러한 내용들 잘 모르고 그 채굴기 1세대 마이닝인 채굴기에 골탕 먹은 사람들이 아, 내가 이 돈이면 채굴기를 살 게 아니고 선물거래소에서 사면 되지, 이렇게 생각하고 잘 모르고 구매하셨다가 뒤늦게야 이 내용이 알려지면서 해외보다는 선물 거래가 좀 줄어든 경향이 있습니다. 그래서 우리는 조각지식으로 재테크를 해서는 실패를 볼 가능성이 크겠죠. 성공 재테크를 항상 하기 위해서는 여러분들은 전체적인 것을 다 파악한 다음에 액션 플랜을 하시는 게 좋을 듯 싶습니다. 자, 그래서 조회를 한번 해봤고요. 실시간 조회로요. 자, 제가 여러분들께 좀 도움을 드리기 위해서 지금 블록체인은 정치, 경제, 사회, 문화 전반적인 내용들을 전부 다 바꿔나가고 있습니다. 그래서 저는 여러분들께 그 특근법이 이제 통과가 됐죠. 특정금융거래법이. 그래서 앞으로 내년도 2021년도 10월 1일부터는 기타 소득세로 세금을 이제 공제하게 됩니다. 자, 그러면 여러분들이 금년도, 내년도까지 해서 세금을 과세하지 않는 상태에서 소득을 올리는 것이 현명하다고 보겠습니다. 그래서 신문 기사를 보면 여러분도 알다시피 언제는 도박장이라고 하더니 정부 내년부터 비트코인에 과세한다. 암호화폐, 총칭 가상자산, 합법화 기조가 변화되고 있다. 이런 내용입니다. 이 기사를 한번 클릭을 해보면 홍남기 부총리는 단호하게 이렇게 얘기를 합니다. 음지에서 양지로 합법화 기조가 이루어지고 있지만 가상자산 내지는 암호화폐를 더불어서 이거를 가지고 라이센스를 취득하지 않는 상태에서 세금을 탈세하기 위해서 해외에 법인을 두거나 해외에 서버를 두거나 일종 다단계 방식으로 영업을 하는 그런 불법 사례는 엄벌에 처하겠다라고 이렇게 발표하고 있습니다.
그래서 여러분들이 이 내용을 잘 알아야 되는 게 뭐냐면 이 부분은 2019년 들어서 피델리티하고 페이스북을 비롯한 글로벌 기업들의 가상자산 시장 진출이 늘어나고 국제자금 세탁 방지기구 FATF가 우리나라를 포함해 미국, 일본 등 세계 30여 회원국을 대상으로 가상자산에 관련돼 있는 자금 세탁에 관련돼서 규제를 하기 시작했다라는 겁니다. 그래서 여러분들이 이런 내용을 좀 자세하게 알고 성공재테크에 선택하는데 판단이 섰으면 좋겠습니다. 그리고 2020년도 6월 달에 3천만원 종잣돈으로 1년 만에 72억 벌었습니다. 그런데 24억을 증여했는데 세금 내란 말이 없던데요. 이러한 다큐멘터리가 서울신문에 게재가 돼서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이분은요 가명으로 사용했지만 실제 내용을 이렇게 보도가 된 내용입니다. 김상수 씨 부부죠. 이분은 3천만원 종잣돈으로 이더리움 1세대 마이닝에 채굴기에 투자를 해서 만원대 시작을 해가지고 이게 2017년도 12월 달에 이더리움 한 개당 240만원까지 상승해 72억 원의 수익을 낸 사례입니다. 자, 이분은 굉장히 운 좋은 수혜자로서 암호화폐가 가상자산이 합법화되면서 특별 케이스로 다큐멘터리화해서 보도 내용이 나온 겁니다. 자, 그럼 여러분 지금 코로나 시기에 단돈 3천만 원을 가지고 전통적인 사업을 해가지고 돈을 72억을 1년 만에 벌 수 있는 일들이 있을까요? 그렇다고 한다면 여러분들은 4차 산업혁명 시기에 코로나 시기에 컴퓨터 가상 공간에도 바이러스가 중앙 서버의 해킹 문제, 자, 오프라인 시대인 우리 현실 일상생활에도 코로나 바이러스가 이렇게 벌어지고 있어요. 자, 이 부분은 뭐냐면 새로운 기준과 새로운 방향성과 새로운 직업군과 없어지는 것들이 생겨나는 재정립이 되는 하나의 과도기라고 보셔도 좋을 듯 싶습니다. 자, 그렇다고 한다면 4차 산업혁명 시기에는 위기의 시대이기도 하지만 기회의 시대이기도 하다. 자, 그럼 전통적으로 많은 것들이 굳어져 버린 것들이 새로 정립이 된다라는 것은 또 다른 위기 속에 기회가 오고 있다라는 얘기입니다. 자, 그런 뜻에서 이걸 좀 풀어서 말씀을 드리면 흙수저가 금수저가 될 수 있는 기회가 왔다라고 표현해도 될 듯 싶습니다. 자, 여러분들 식사하시고 지금 시간에는 상당히 좀 졸리울 시간인데요. 이렇게 해서 1, 2부로 나눠서 지금은 홍보가 너무나 안 되고요. 여러분들이 이 밴드를 잘 활용하지 않는 부분들이 많았어요. 조금은 아쉽습니다. 자, 매일경제 헤드라인 경제 뉴스에 나온 내용이죠. 웹3 핵심 저장 기술 IPFS 파일코인 매년 10배씩 성장 중. 이 보도 내용은요 2020년도 금년도죠 5월 18일자로 보도된 내용입니다. 자, 이런 신호들을 여러분들은 이런 현상들을 잘 눈여겨봐서 이런 신호들을 하나하나 연결해 보시면 이게 어떤 전망이 되겠구나. 그래서 여러분들이 신문을 열심히 보지 않습니까? 자, 그러면 이게 대박 신호인지 쪽박 신호인지를 여러분들이 잘 하나의 좌표로 볼 수 있는 겁니다. 그래서 저는 이런 신호들을 모아서 그래프를 형성하고 그래프들을 모아보면 어떤 패턴이 나오게 되고 이 패턴을 통해 가지고 미래를 전망해 볼 수는 있겠죠. 그래서 여러분들이 지금 어렵지만은 희망을 가지시고 꿈은요 찾는 게 아니고요 만들어 가는 겁니다.
그래서 여러분들이 사람이 요즘에 우울증에 많이 걸린 분들이 많고 고정비용은 많이 나가는데 어떤 그 소득은 줄어들고 있는 시대에 살고 있습니다. 자, 그렇다고 해서 비가 오면 우산을 받쳐서 비를 맞지 않아야 되는 거는 하면서 경제적인 문제에 대해서는 여러분들이 소홀해서는 안 되겠습니다. 자, 이런 부분들을 여러분들께 좀 말씀드리고 싶고요. 자, 시대의 흐름은 물이 흐르는 것처럼 항상 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르죠. 자, 그렇다고 한다면 시대의 흐름을 우리가 역행을 한다라고 한번 상상 한번 해보세요. 나는 사회 속에서 많은 사람들과 유기적인 상호작용을 지속적으로 하면서 어떤 관계라는 것이 형성이 됩니다. 그런데 어떤 사람을 만났을 때는 세상 돌아가는 걸 하나도 모르고 소통이 안 되고 이랬을 때는 다음번에 그분하고 만나서 배울 점이 없다라는 걸 알게 되면 만남이 소원해지게 됩니다. 그러면 자꾸 내 영역은 줄어들게 되고요. 그렇다고 하면 내가 사회성이 자꾸 높아지는 게 아니고 사회성은 줄어들게 되죠. 그러면 고독하게 됩니다. 자, 그래서 우리는 항상 시대의 흐름에 눈여겨 봐야 되겠습니다. 자, 미국은요, 암호화폐 업계, 은행의 암호화폐 취급비, 블록체인 활용을 더 해야 되고 권한을 더 부여해야 된다고 하면서 미국은 이미 공영방송에서 암호화폐, 가상자산을 광고를 허용했습니다. 그리고 국내에는 제가 지금 차고 있는 이 신분증이 위조되지 않도록 행정안전부에서는 LG 자회사의 라온슈큐어라는 회사에 수주를 줘서 위조가 될 수 없는 모바일 공무원증을 수주를 줬습니다. 그래서 연내 2020년도 안에 세종정부청사 출입이 모바일 공무원증으로 출입이 가능할 전망이다 라고 31일 행정안전부는 발표를 했습니다. 이런 시대로 흘러가고 있습니다. 자, 그래서 저는 코로나 이후 이러한 사회 현상, 저런 현상, 이런 신호들을 모아가지고 그래프를 모아봤더니 어떤 패턴이 나오고 이 패턴을 가지고 미래 가치를 전망해보는 여러분들과 저와 IPFS 탈중앙화 분산 서버 시장은 앞으로 빅데이터화되고 사물 인터넷이 나옴으로 인해서 점점 데이터 시장은 커질 겁니다. 자, 여러분들이 지금 들고 다니는 이 스마트폰은 실생활의 데이터를 사용하는 통합 리모컨이 될 겁니다. 이런 통합 리모컨이 된다라는 것은 여러분들이 데이터는 끊을래야 끊을 수 없는 거죠. 자, 그래서 여러분들이 오늘까지 지금 현재도 제 영상을 핸드폰으로 보고 있는 겁니다. 자, 요즘 세대의 젊은이들은 공영방송을 거의 보지 않고 이런 유튜브나 이런 메신저를 많이 사용한다고들 합니다. 그래서 여러분들이 이 파일코인에 관련 지금 초읽기에 들어갔어요. 이번 달에 9월 21일 전후로 해가지고 메인넷이 열릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 그런 부분들을 참조하셔서 발빠르게 움직이셔서 여러분들 생활에 실질적인 실물 경제에 점프가 될 수 있는 그러한 일들로 가득 채워졌으면 좋겠습니다. 자, 오늘 하루도 태풍 영향권에서 다행히도 좀 벗어나서 비가 오지 않는 상태에서 여러분들이 오늘 일상을 보내는 거에 대해서 참 다행스럽게 생각을 합니다. 그래서 여러분들이 조금은 다소 지금 방향성을 못 잡고 어려운 생활을 하고 있지만 지금이라도 물꼬를 바르게 돌리셔서 내가 경쟁력이 있는 그런 곳에 시간을 더 집중으로 투자하셔서 생활에 점프가 되시기를 진정으로 바랍니다. 그래서 여러분들이 조금 모르는 부분이 있다든지 그러면 좀 망설이지 마시고 주저하지 마시고 언제든지 저한테 문의를 주시면 친절하고 자세하게 안내해 드릴 겁니다.
아니 왜 이런 거를 안내를 해주냐고요? 저희들의 컨셉은 조만한 동네에서 조만한 막 경쟁 구도로 서로 막 나쁘게 막 누르고 이렇게 해가지고 성장하는 성공 재테크가 아니고 여러분들이 다 같이 함께 함으로 인해서 공유 경제 컨셉이기 때문에 그렇습니다. 자, 여러분들 전 세계를 타겟으로 진행되고 있는 해킹 없는 분산 서버 시장, 자, 디지털 민주주의를 실현시킬 수 있는 이 콘텐츠는 우리가 후손을 위해서라도 밝은 사회를 위해서라도 누군가 억울하지 않게 하는 것을 위해서라도 디지털 민주주의는 실현돼야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 우리는 항상 올바른 쪽의 사람이 많이 응원을 해주게 되어 있고요. 누군가 한 사람의 독과점을 한다든지 그런 부분들은 이미 사양 산업으로 바뀌어 나가고 있어요. 자, 여러분들 에어비앤비라는 그런 플랫폼 회사, 우버라는 회사, 이러한 플랫폼, 그리고 IPFSA 같은 이 플랫폼 사업은 앞으로 점점 더 커질 것으로 전망이 되고 있습니다. 자, 미리미리 준비하시고 했던 부분들을 집중적으로 메인넷이 열리는 요즘에 요번 달에 집중하셔서 정말 남의 얘기가 아니고 내 자신이 소득이 늘어나서 정말 누구한테 선한 영향력을 끼쳐서 여러분들이 먼저 솔선수범해서 본보기가 돼 주신다면 감사하겠습니다. 오늘도요 참여도가 좀 떨어지고 해서 좀 아쉽습니다만은 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 음.